गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 17 अगस्त शनिवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे ओ या को लाइक करिया पई भूलिबे नै ओ आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 छात्री को आंदोलन सफल हैला, खराब टच करी प्रधान शिक्षक निलंबित। प्रधान शिक्षक करुथिले खराब टच, पाठ पढ़ाइबा बाहाना रे करुथिले असादाचरण, अश्लील इंगित करने सह खराब भाषा प्रयोग करने को पछाऊ नथिले। प्राय 2 वर्ष है एपरी निर्यातित हेबा परे शुक्रवार रास्ता को ओह्लाइथिले कुनी कुनी छात्री माने। प्रबल वर्षा को खातिर न करी से माने दीर्घ समय रास्ता रोक करथिले। शेषरे पिलांको दाबी आगरे मुंड नुआइला प्रशासन और निलंबित हेले प्रधान शिक्षक। एपरी एक लज्जाजनक घटना सुंदरगढ़ जिला बालीशंकोरा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रे घटिछि। प्रधान शिक्षक प्रमोद कुमार नायक निर्यातन अतिष्ठ छात्री माने शेषरे प्रतिवादर रास्ता आपणाई प्रधान शिक्षक को स्कूल हटाइबारे सफल होइचंती। खबर नंबर 2 जम्मू काश्मीर और हरियाणा विधानसभा निर्वाचन पई तारीख घोषणा। जम्मू और काश्मीर एवं हरियाणा विधानसभा निर्वाचन पई आज तारीख घोषणा करिसंती मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार। जम्मू और काश्मीर रे 3टी पर्यायर भोट ग्रहण हेबाकु थिबा बेले हरियाणा रे गोटे पर्याय भोट ग्रहण कराजिबो। अक्टोबर 4 रे उभय राज्यर भोट गणति हेबो। जम्मू काश्मीर रे सेप्टेम्बर 18, 25 अक्टोबर 1 तारीख रे भोट ग्रहण हेबो। हरियाणा रे अक्टोबर 1 तारीख रे भोट ग्रहण कराजिबो। खबर नंबर 3 क्षतिपूरण नेबाकु मना कले मृत्यु महिला डाक्तरंको बापा। कोलकातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ट्रेनी महिला डाक्तर को बलात्कार एवं हत्या करा परे समग्र देश में उत्तेजना लगी रही। दोषी मानू यथाशीघ्र दंडित करा पई सारा देश में विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि। एही समय रे बलात्कार हत्या मामला रे मृत्यु घटितबा डाक्तरंको पिता क्षतिपूरण ग्रहण करिया को मना करि दैछंती। मृता डाक्तरंको बापा कहिसंती से ही क्षतिपूरण नहीं पारिबे नहीं कारण यह तांको मृत्यु झियो प्रति क्षति पहुंचाइबो। से कहिसंती कर्तृपक्षकंको ठारू से केवल न्याय चाहुचंती। खबर नंबर 4 इतिहास रचिला इसरो उत्क्षेपण हैला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8। महाकाश गवेषणा क्षेत्र रे इतिहास रचिछि भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा सतीश धावन स्पेस सेंटर रु SSLV D3 रॉकेट जरिया रे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 रो सफलता उत्क्षेपण होईछि। शुक्रवार सकाळ 9:17 समय रे यार सफल उत्क्षेपण होईछि। इसरोर एही पदक्षेप सहित भारत वर्तमान पृथ्वीर हृदय स्पंदन शुणिबारे सक्षम होबो। जदि इसरोर एही मिशन सफल हुए तेबे भारत संभाव्य विपर्यय विषय रे आगुआ सूचना पाई परिबो। खबर नंबर 5 ममता को नाली आखि देखाइले बेंगल आलू व्यवसायी। ओडिशा को आलू बंद करिया परे एबे ओडुआरे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी दीदी को नाली आखि देखाइछंती बेंगल आलू व्यवसायी। ओडिशा परी पश्चिमबंग रे मध्य आलू संकट सृष्टि होई पारे बोली आशंका सृष्टि होईछि कारण दीदी को आलू व्यवसायी माने चेतावनी देइछंती जे ओडिशा को आलू न देले सारा देश को रप्तानी बंद करदेबु। दुई राज्य मध्य रे आलू विवादर शीघ्र समाधान न हेले देशर अन्य राज्य को आलू रप्तानी बंद करने चेतावनी देइछि पश्चिमबंग प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति संघ। खबर नंबर 6 ओडिशा फेरिले ओलंपिक्स ब्रोंज पदक विजेता अमित रोहिदास। ओडिशा फेरिले ओलंपिक्स हॉकी ब्रोंज पदक विजेता ओडिया पुओ अमित रोहिदास। दिल्ली रु फेरी मुख्यमंत्री को भेटिले हॉकी तारका अमित रोहिदास। एही अवसर रे तांकु राज्य सरकारक पक्षरु विपुल स्वागत संबर्धना दिया जाइथिला। खबर नंबर 7 विधिबद्ध भावे दायित्व ग्रहण कले जोगेश बहादुर खुरानिया। नुआ डीजी भाव में दायित्व नेले जोगेश बहादुर खुरानिया। 1990 बैच IPS ऑफिसर जोगेश बहादुर खुरानिया शुक्रवार राज्य पुलिस मुख्यालय रे नूतन पुलिस डीजी भावे विधिबद्ध दायित्व ग्रहण करिसंती। नवनियुक्त पुलिस डीजी YB खुरानिया कटक पुलिस मुख्यालय रे पहुंचिया परे तांकु गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइतिला। परवर्ती समय रे अतिरिक्त ओडिशा पुलिस महानिर्देशक अरुण षडंगी ठारू खुरानिया दायित्व ग्रहण करथिले। खबर नंबर 8 अगस्ट 19 एवं 26 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जनशुणाणी। जनसाधारण निमंते विशेष सूचना आसंता 19 एवं 26 तारीख रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जनशुणाणी कार्यक्रम भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି 2 ଦିନରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଷଭ ସେଠୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା 70ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବାବୁସାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଦମନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାନ୍ତରା ପାଇଁ ରିଷଭଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରେ ୟୁଏଇରେ ହେବ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିଂସାତ୍ମକ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ଏବେ ବି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଇସିସିର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ନ କରି ୟୁଏଇରେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଆୟୋଜକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୟୁଏଇରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 14 ପାକିସ୍ତାନରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ। ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଜୀବାଣୁ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କାରଣ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପାଖନଖୱା ଏହି ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେ ନିକଟରେ ସାଉଦି ଆରବରୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଏସ୍ବିଆଇ ପିଏନ୍ବିରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଧନ, ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ବନ୍ଦ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଜମା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଜମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ବିଆଇ ଏବଂ ପିଏନ୍ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 2012ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପିଏନ୍ବିର ରାଜାଜୀ ନଗର ଶାଖାରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ଜମା ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାତ୍ର 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛି। 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 16 କନ୍ଧମାଳରେ ହେବ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚାଷ, ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ 58ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଖବରଦାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ 58ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚାଷ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ।
ଏପରିକି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।